Can you see the board? Hello? হ্যালো, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। বলো সেটা বল। আচ্ছা, so what I'll be doing today is as I said in my last lecture that we studied this hierarchy of Hamiltonians, and among several uses of this hierarchy of Hamiltonians, one idea was that how to solve a given quantum mechanical problem using supersymmetric techniques. Okay, and as I said that this concept of hierarchy of Hamiltonians will be useful for analytically solving a quantum mechanical problem using shape invariance. Okay, and there are two ingredients. One is shape invariant potential and the other is this hierarchy of Hamiltonian. So let me first define what do we mean by shape invariant potential. Now this is the mathematical statement. Okay, so V1 and V2 are SUSY partner potential. Okay, A1, A2 are parameters. R is called remainder term. Okay, and R depends on only parameter. Okay, and what should be this form of A2? This A2 is a function of A1, and this one depends on specific V1, V2. Okay, so this is the condition for shape invariance. V1 and V2 are partner potential, and potential content parameters, say harmonic oscillator potential half kx square or half m omega square x square. Here mass can be treated as parameter or the angular frequency or the stiffness constant. Similarly, say Coulomb potential, there is this E square. Okay, and if you consider any other problem, there is always a parameter. So these parameters are collectively denoted as A, and if a partner potential V2 is expressed as V1 but with some different parameter A2, which is a function of A1 plus some constant term in the sense it depends on the parameter A1 but not on the coordinate x. Okay, then we call that potential shape invariant potential. Basically, you understand that if potential is dependent on some parameters, so if you redefine the parameters, then the shape of the potential remains invariant. So that's the concept. Now, how do we use this? Okay, just let me write one more thing, that RA1 RA1, that is remainder term, is independent of x or the momentum p. Okay, now this
condition in terms of potential can also be specified in terms of the Hamiltonian, partner Hamiltonian, say H2 XA1 is equal to H1 XA2 plus RA1. Okay, because the Hamiltonian is P square by 2m plus potential. I mean, we are taking on the standard form of the Hamiltonian, P square by 2m plus potential. So if the potential satisfies this condition and P square is independent of parameters, so the Hamiltonian also satisfies this condition. So either of these you can consider as shape invariant condition. But if you talk about shape invariant potential, then you have to talk about this one, because this deals with only potential. But if you talk about the condition, then either you can talk about sorry, this, I mean, it's become highlighted all the terms, either this one or this one. So how do we use this? Okay. Okay. One more thing I should mention, that H1 শুনতে পাচ্ছো? শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. ওকে। সবারই গলাগুলো তো নিস্তেজ কেন আজকে? ঠান্ডা পড়েছে? হ্যাঁ? হ্যালো? Okay, to be more precise, let me remind you that H1 is of the form A1 dagger A1. I say of the form because we may add some constant term, and the ground state, if it is A1 dagger A1, the ground state is equal to 0. If there is a constant shift, then we add that constant shift to the E01. And if A1 dagger A1 is the Hamiltonian or it's a constant term, then you can calculate the ground state wave function. N is the normalization constant, and e to the power minus omega 1 y a1 dy. This is a dummy variable integrated over y, and then finally you put the index as x. Okay. Now how do we use this? Now comes this hierarchy concept of hierarchy of Hamiltonian. Now consider Sth Hamiltonian in the hierarchy. So what is the form of Sth Hamiltonian in the hierarchy? This is a typical kinetic energy term. This is V1 x parameter As plus k is equal to 1 to s minus 1, the remainder terms. Okay, so this is the Sth Hamiltonian. If you look at the last lecture, then you will see that we added some constant terms. So here those are the remainder terms. Now, what is the form of S plus 1th Hamiltonian? So kinetic energy term remains as it is. As plus 1 plus k is equal to 1 to s Ra. Is it clear? Is it clear? Hello? Hello? Yes, sir. Yes. Now, let's work with this one. Now, Hs plus 1 is
minus d2 dx square plus v2 x as minus r as plus k is equal to 1 to s r a k. What I've done, look at these terms with these terms and the shape invariance condition here. The shape invariant condition says that V2 is equal to V2xa1 is equal to V1xa2 plus the remainder term. So I have used the same condition here. I have substituted for V1 using the shape invariant condition. So use shape invariant condition and we can substitute V1 in terms of V2 minus remainder term, and whatever we had the third term, it is already there. Now what we do is that this minus d2 dx square plus, okay, v2xas and minus ras, okay. So we keep v2xas as it is, and this term and this term, you see that here RAK is summation from k is equal to 1 to s, and this is RAS. So if we subtract this this term, from k is equal to 1 to s minus 1 RAK. Okay. So do you agree with this? Do you agree with this? Yes, sir. Okay. So if you agree with this, now note that. Sir, এখানটা বুঝলাম না। স্টেপটা বুঝলে না বলো? k equal to 1 to s minus 1 করলে k equal to 1 to s minus 1 করলে ছিল এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলবে, হ্যাঁ হ্যাঁ বলবে। এখানে k is equal to 1 to s ছিল তো? হ্যাঁ, এই টার্মটা বিয়োগ করেছি, আর এই টার্মটা বিয়োগ করেছি। যদি আর এস টা বিয়োগ করি তাহলে কি হবে, এখানে এটা যদি খুলে লেখো তাহলে RA1 RA2 RA3 ডট 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 লাস্ট টার্মটা লাস্ট হচ্ছে RAS, সেই টার্মটা এখানে রয়েছে RAS, সেটা বিয়োগ করেছি। বিয়োগ করলে কি হবে, সামেশন। ঠিক আছে স্যার। Now note that HS and HS plus 1 Sushi partner not potential, partner Hamiltonian. Sushi partner Hamiltonians. Okay. Now, what is the form of HS? What is the form of HS? Minus d2 dx2 plus v1 x as, k is equal to 1 to s minus 1. Okay, look at this term, highlighted term. Okay, so this is the form. Okay, what is the form of HS plus 1? HS plus 1 after simplification, this is the form. Okay, so apart from this v1 term and v2 term, the first term of HS, the first term of HS and the first term of HS plus 1, they are identical. The last term of HS, the last term of HS and
the last term of Hs plus 1, they are identical. Only the middle term V1 and V2, they are different. So this is the relation for supersymmetric partner potential. And if their supersymmetric partner potential, then look at that picture. What should be the energy of the SF Hamiltonian? কি এনার্জি হবে? SF Hamiltonian এর এনার্জি কি হবে? এটা আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমাদের। I am asking that if I denote the ground state energy of Hs, if I denote the ground state energy of Hs, I mean, already I have used this convention, E0s, what should be the expression for this? E0s plus 1. E0s plus 1 কেন? হায়ারার্কি অফ পোটেনশিয়াল যেটা দেখলে, সে হায়ারার্কি অফ পোটেনশিয়ালে কোনটা গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি হচ্ছিল? সে nth হ্যামিল্টনিয়ান ইন দ্য হায়ারার্কি, তার গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি কোনটা হচ্ছিল? ES minus 1 1. ES মাইনাস না, তার এক্সপ্রেসিভ ফর্মটা। ঠিক আছে, তুমি যেটা বললে সেটা হচ্ছে একটা যে নোটেশন ব্যবহার করেছিলাম সেই নোটেশনে, কিন্তু এখানে তুমি যে এক্সপ্রেশন ব্যবহার করছি আমরা, সেই এক্সপ্রেশন দেখে বলো। দাঁড়াও, এইখানে এটা আমি মুছে দিলাম, বলো তো, এটা লেখা ছিল না? এটা মুছে দিলাম কেন? এটাকে মুছে দিলাম না লিখিনি কখনো? দেখো তো এটা বলে ভুল করে মুছে দিয়েছে। লুক এট দিস এক্সপ্রেশন যেভাবে দেওয়া আছে, এখানে তো E01 বা ES01 বলে দেওয়া নেই। ওকে, সো উই নো দ্যাট HS ক্যান বি, হ্যাঁ বলো, আর AK উইথ অল দ্য সামেশন, রাইট? মানে সামেশনটাও ইনক্লুডেড তো? ওকে, আচ্ছা, কেউ এগ্রি করছো? আর কেউ এগ্রি করছো ওর সঙ্গে? ও বলছে যে এইটা হবে আপনার SF হ্যামিল্টনিয়ানের গ্রাউন্ড স্টেট। কেউ এগ্রি করছো? আর কেউ এগ্রি করছে না? হ্যালো, আর কেউ এগ্রি করছো? এইখানটাতে তাকিয়ে দেখো, এটাতে কোথায় গেল? এইখানটা এই এইচএসটাকে আমি কি করে লিখতে পারি? এ ডাগার এস ডাগার এস প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট করে লিখতে পারবো তো? এই এইচএসটাকে তুমি যদি হায়ারার্কি অফ হ্যামিল্টনের সঙ্গে কম্পেয়ার করো, তাহলে সেটাকে কি লিখছিলাম? যে nth হ্যামিল্টনিয়ানটাকে লিখছিলাম এ এন ডাগার এ এন প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট, যেটাকে আমি E0n বা এরকম করে একটা কিছু একটা বলছিলাম। তো এই যে এসএথ হ্যামিল্টনিয়ানটাকেও আমি লিখতে পারবো সাম এ এন ডাগার এ এন, এ এস ডাগার এ এস, আর ওখানে যেটা ই নোটেশনে যেটা লিখছিলাম, দ্যাট উইল বি সাবস্টিটিউটেড বাই দিস আর এ কে, কে ইজ ইকুয়াল টু 1 to s minus 1। এবার যখন আমি এ ডাগার এ করে লিখছি, পার্টনার পোটেনশিয়ালের প্রথম পার্ট যেটা, সেটাতে কি হয়? এ অ্যানাহিলেট করে গ্রাউন্ড স্টেটকে। এই যে এখানে কোথাও একটা লিখলাম, এইখানটাই দেখো, এই পার্টটাই দেখো। যদি আমি H1 করে লিখি, তাহলে H1 is of the form A1 dagger A1, E01 is equal to 0 and psi 01 হচ্ছে এই ওয়েভ ফাংশন। ওকে, তাহলে ওখান থেকে শুরু করে আমি যদি এস এর হায়ারার্কিতে যাই, তাহলে এইটাকে আমি লিখতে পারি AS dagger AS প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট। এবার AS যেহেতু গ্রাউন্ড স্টেটকে অ্যানাহিলেট করবে, তাহলে যেটা পড়ে থাকছে সেটাই তোমার এইচএস এর গ্রাউন্ড স্টেট হবে।
তাই তো? বেশ, আমি এগোই, যদি আর কারো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি সেখান থেকে পড়তে পারবো। এবারে দেখো এইখানে একটু এই সামেশনের কনভেনশনে দেখতেই পাচ্ছ কে ইজ ইকুয়াল টু 1 টু এস মাইনাস 1 রয়েছে। ওকে, এখানে আমি যদি ক্যালকুলেট করি ই জিরো জিরো, সরি আমার তো 1 থেকে শুরু হচ্ছে, ই জিরো 1, ওকে, সো ই জিরো 1 এখানে এস ইজ ইকুয়াল টু 1 বসালে কে ইজ ইকুয়াল টু 1 to 0 বসাচ্ছে। ওকে, তার মানে there is no contribution from here, so this is equal to 0, but actually E02, so এখানে if you want you can write that s greater than 1. E02 কত হবে? E02 হবে RA1, E03 হবে E03 কত হবে বলো? E03 কত হবে? হ্যালো, E03 টা কত হবে? হ্যালো, শুধু RA2 হবে? সামেশন রয়েছে যে RA1 যোগ RA RA1 plus RA2. ইয়েস। এবারে বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখো, আমি E01 মনে হচ্ছে 1 নম্বর হ্যামিল্টনিয়ানের গ্রাউন্ড স্টেট, E20 মানে হচ্ছে 2 নম্বর হ্যামিল্টনিয়ানের গ্রাউন্ড স্টেট, বাট 2 নম্বর হ্যামিল্টনের গ্রাউন্ড স্টেট মানে 1 নম্বর হ্যামিল্টনিয়ানের কততম স্টেট? ফার্স্ট এক্সটেন্ড 2 নম্বর ফার্স্ট এক্সের স্টেট। 3 নম্বর হ্যামিল্টনিয়ানের গ্রাউন্ড স্টেট মানে 1 নম্বর হ্যামিল্টনিয়ানের কত স্টেট? সেকেন্ড এক্সটেন্ড স্টেট হবে। Second axis. So I can go on this way, E03, E04, I can go this way, but all of those ground states for Hamiltonians in the hierarchy corresponds to some state of Hamiltonian number 1. So this way we solve H1. জিনিসটা বোঝাতে পারলাম? আমি যেটা বের করলাম আমি এইটা বের করলাম, এইটা বের করলাম, এইটা বের করলাম। এবার এইটা মানে হচ্ছে এইটা, এইটা মানে হচ্ছে এইটা, তারপরে তুমি যদি এইখানে যাও, এইটা মানে হচ্ছে এইটা। সো বেসিক্যালি মাই অরিজিনাল প্রবলেম তার মানে আমি গ্রাউন্ড স্টেট বের করলাম, ফার্স্ট স্টেট বের করলাম হুইচ ইজ দ্য গ্রাউন্ড স্টেট অফ H2, সেকেন্ড এক্সিস স্টেট বের করলাম হুইচ ইজ দ্য গ্রাউন্ড স্টেট অফ H3, থার্ড এক্সিস স্টেট বের করলাম হুইচ ইজ দ্য গ্রাউন্ড স্টেট অফ এটা কত নম্বর হচ্ছে H4. So this way you can move vertically upwards, and for any excited state of H1 there is a corresponding Hamiltonian here whose I mean that corresponds to ground state of a corresponding Hamiltonian on the right hand side. So this is the idea. Clear? Clear? Yes, sir. Yes. বাকিদের কি অবস্থা বলো? হ্যাঁ স্যার। এটা একটা ক্রুশিয়াল আইডিয়া, এটা বুঝতে না পারলে কিন্তু মানে এক্সাম্পল সলভ করতে পারবে না। যদি কারোর অসুবিধা থাকে এখনো বলবে, এরপর আমি যেটা করবো আমি এক্সাম্পল করবো আর কি। বেশ, আমি ধরে নিচ্ছি কারণ নেই। স্যার হ্যাঁ, আমাকে আরেকটু মানে E3টা একবার বললে ভালো হতো। E3 বলতে মানে স্যার এই যে বলছেন না যে সেকেন্ড এক্সাইটেড স্টেটটা মানে ওর সাথে করেসপন্ড করছে, ওইখানে একটু বুঝতে পারলাম। আমরা যে হায়ারার্কি অফ হ্যামিল্টনিয়ান তৈরি করেছিলাম, এইটা তো একটা হ্যামিল্টনিয়ান, তো মানে হ্যামিল্টনের গ্রাউন্ড স্টেট লেভেল। ওকে, হ্যাঁ স্যার। এইবার এই গ্রাউন্ড স্টেট লেভেলটা এইটার সঙ্গে পার্টনার পোটেনশিয়াল, তাই তো? এর ফার্স্ট এক্সেস স্টেট মানে হচ্ছে গিয়ে এর গ্রাউন্ড স্টেট, আবার এইটা হচ্ছে গিয়ে এর পার্টনার পোটেনশিয়াল, তাই তো? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তো সেই হিসেবে মানে এটা 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 মাল্টি স্টেপে আমি জিনিসটা আছে, আইডেন্টিফিকেশনটা আছে।
কিন্তু আচ্ছা if you understand that in intermediate steps, then basically এই স্টেটটার সঙ্গে রিলেটেড। এবং দেখো হায়ারার্কি অফ হ্যামিল্টনে আমি কতগুলো এক্সপ্রেশন ডিরাইভ করেছিলাম, সেখানেও এই জিনিসটা দেওয়া আছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বোঝা গেল? স্যার বুঝতে পেরেছি। এরপর আমি এক্সাম্পল করব, 3টে এক্সাম্পল করব। প্রথমটা শুরু করব যেটা অলরেডি তোমরা জানো, বাট ইউ নেভার টক অ্যাবাউট সুপার সিমেট্রি ইউজিং অ্যানাইলেশন ইকুয়েশন অফ ইট সলভিং হার্মনিক অসিলেটর। ওকে, সো হার্মনিক অসিলেটর যখন আমি ডিসকাশন করেছিলাম কোহেরেন্ট স্টেটের সময়, তখন আমি একটা পার্টিকুলার ইউনিটের মানে কনভেনশন ব্যবহার করেছিলাম, যেখানে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগাটাকে আমি 1 ধরেছিলাম, তাই তো? এবার এখানে যেহেতু বুঝতে পারছো শেপ ইনভেরিয়েন্স ডিফাইন করতে গেলে প্যারামিটার ইন দ্য থিওরি প্লেজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। আমাকে প্যারামিটারগুলো 1 ধরলে মুশকিল আছে। তাহলে আমি এখানে সুপার পোটেনশিয়ালটা আমি লিখছি ওমেগা বাই 2x। সো এখানে আমি ইন্ট্রোডিউস করেছি আবার প্যারামিটারটা। ওকে, ইফ উই টেক super potential as omega by 2x, now you have the formula. You can calculate that V1x will be omega square. Omega square mane, acha, I have 2 types of omega. In case of you have confusion regarding my handwriting, I have 2 types of omega. This basically this is W, not omega. This is W and this is omega. So V1 will be W square. W square means omega square 4x square minus W prime x. W prime x মানে হচ্ছে কি omega by 2. This is the potential V1. V2x তে কি হবে বলো তো কেউ? V2x তে কি হবে? প্লাস হবে। হ্যাঁ, ওইটা স্যার প্লাস হবে তো, বলো বলো। ডব্লিউ স্কোয়ার বাই, ওইটা প্লাস ডব্লিউ বাই 2 হবে। বেশ, কারণ W স্কোয়ার প্লাস W প্রাইম, তাই তো? তাহলে এইটা দেখো তো, এইবার এইটা বুঝতে পারো নাকি দেখো তো। এইটাকে আমি লিখতে পারি V2x সমান V1x প্লাস সামথিং। সে প্লাস সামথিংটা কত হবে বলো তো? V2x সমান W, তাই তো? বেশ, এইবার with this observation, now write the cast this relation in terms of shape invariance. So V2x omega is equal to V1x omega plus omega. Okay, তাহলে আমি কি পেলাম না, এইটা আমি আইডেন্টিফাই করছিলাম A1 এর সঙ্গে। A1 is equal to omega, A2 is equal to omega. This was identified with R of A1, তাই তো? R of A1 is equal to omega. Okay, in my general definition of shape invariant potential, V2 is 1 plus 1 plus RE1. তাহলে এই রিলেশন আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার A1 সমান ওমেগা, A2 সমান ওমেগা, আর A1 সমান ওমেগা। ওকে, এবার আমার এক্সপ্রেশন আমি কি পেয়েছি? আমি এক্সপ্রেশন পেয়েছি E0s সমান RAK। আচ্ছা, তার আগে আমি আরেকটা করি, জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে। V3x ওমেগা এটা কত হবে বলো তো? V3x ওমেগা কত হবে বলো তো? হায়ারার্কি অফ পোটেনশিয়াল আমরা কি করছিলাম? আমরা এইটাকে V3 করার জন্য আমরা কি করছিলাম? এইটা এনার্জিটাকে আমরা 0 করার চেষ্টা করছিলাম।
ওকে, এবং তার পার্টনার পোটেনশিয়ালটা হচ্ছিল V3। ওকে, তাহলে V3 এর এক্সপ্রেশনটা আমি যদি এক্সপ্রেস করতে চাই V2 এর টার্মসে কি হবে বলো? V3 সমান V2x ওমেগা প্লাস অর মাইনাস কি হবে বলো? কেউ? V1 এর করসপন্ডিং এনার্জিটা কত? গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি কত? V1 এর করসপন্ডিং এনার্জি কত? গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি V1 এর করসপন্ডিং গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি কত? স্যার এটা 2 ওমেগা হবে? 2 ওমেগা, 2 ওমেগা হবে না, না 2 ওমেগা কেন বলছো? কেন বলছো? না স্যার, দেখছি আরেকবার। স্যার এই স্কার যদি 1 ধরি তাহলে 0 হবে V3 তে? V1 এ। ওকে, V1 এ গ্রাউন্ড হ্যাঁ, V1 0। ওকে, আই এগ্রি। V2 এর এনার্জি কত হবে? এই স্কার ওমেগা হবে। H কার্ডটা 1 ধরেই ও নিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ও শুধু ওমেগা হবে স্যার। বেশ, এইবারে V3 এর এক্সপ্রেশনটা বলো। মাইনাস ওমেগা হবে একটা। কোথায় মাইনাস ওমেগা হবে? 3/2 ওমেগা। যে 3/2 ওমেগা বললে কেন বললে একটু বলো? মানে 3/2 ওমেগা V2x ওমেগা প্লাস 3/2 ওমেগা, না মানে V2x ওমেগার সঙ্গে 3/2 ওমেগা বলছে, না অন্য আর কিছুর সঙ্গে 3/2 ওমেগা বলছে? স্যার V1 এর সঙ্গে মনে হচ্ছে 3/2 হবে। মানে V1 প্লাস 3/2 ওমেগা? হ্যাঁ কেন বলছো? স্যার হাফ ওমেগা করে তো বেড়ে বেড়ে আসছে, মানে V1 যদি 0 ধরি V1 এর ground সঙ্গে V2 হাফ ওমেগা বাড়ছে না, V1 এর সঙ্গে V2 ওমেগা বাড়ছে, কিন্তু এই রিলেশনটা দেখো। V1 এর সঙ্গে V2 কিন্তু হাফ ওমেগা বাড়ছে না। 0 পয়েন্ট এনার্জি যেটা থাকে এমনি হাফ ওমেগা, হ্যাঁ, আমরা 0 পয়েন্ট এনার্জিটাকে 0 করলাম। 0 পয়েন্ট এনার্জিটা 0 নয়। সুপারসিমেট্রিক থিওরিতে বোসনিক 0 পয়েন্ট এনার্জি আর ফেরমিনিক 0 পয়েন্ট এনার্জি ক্যান্সেল করে যায়। ওকে, সে ক্যান্সেল করার ইফেক্ট এখানে রয়েছে এই টার্মটা -ওমেগা 2 তে। এই -ওমেগা 2 ইজ বেসিক্যালি ফেরমিন, মানে এই ওমেগা/2 ইজ বেসিক্যালি ফেরমিনিক 0 এনার্জি। ওকে, যখন পোটেনশিয়াল ওমেগা²/4x² থাকে, তার একটা তুমি অল অফ ইউ নো দ্যাট 8 + হাফ ওমেগা আছে, সেই হাফ ওমেগাটা এইটার সঙ্গে কেটে যায়। তারপরে গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি অফ সুপারসিমেট্রিক থিওরি, সুপারসিমেট্রিক অসিলেটর অলওয়েজ স্টার্টস উইথ 0, নট হাফ ওমেগা। ওকে, এবার তারপরে ওইরকম ভাবে বেড়ে 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 যাচ্ছে। তারপরে এইখানে তোমার যেটা হবে, এইটার জন্য কি হবে? এইটার জন্য হবে তোমার যে গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি যেটা হবে, সেই গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জিটা এটার জন্য কত হবে না ওমেগা²/4x², সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার হাফ ওমেগা প্লাস হাফ ওমেগা ওমেগা। ওকে, দিস ওয়ে ইট গোজ। আমি তোমাদের কাছে প্রশ্নটা এক্সপেক্ট করছি ফ্রম দিস পয়েন্ট অফ ভিউ দ্যাট হায়ারার্কি অফ হ্যামিল্টনিয়ানে V1 এর পার্টনার V2, পার্টনার পোটেনশিয়াল,
V2 এর partner potential V3. From that knowledge, can you talk about whether যে V2 এর সঙ্গে কি যোগ করব, so that V3 is a partner Hamiltonian of V2? এই যে ধর আমি লিখেছি, দেখ এইটা কি বোধগম্য হচ্ছে যে V3 সমান V2 প্লাস ওমেগা? কেউ একটা বলছিল, আমি জানি না মানে বলার সময় ভুল করেছে কিনা, কেউ একটা 3/2 ওমেগা বলছিলে, তুমি কি এরকম কিছু বলতে চাইছিলাম কিনা জানি না। If I substitute for V2 omega সমান হচ্ছে ওমেগা স্কয়ার বাই 4x স্কয়ার ওমেগা বাই 2, তার সঙ্গে ওমেগা যোগ করলে হচ্ছে ওমেগা স্কয়ার x স্কয়ার বাই 4 plus 3/2 omega. I don't know whether you wanted to talk about this expression or not, but I asked you for what should I add to V2 so that V3 is a partner potential of V3. Okay, so this is the relation. Now if you substitute for V2, then we get this expression. এই জিনিসটা কি বোঝা যাচ্ছে? এই জিনিসটা কি বোঝা যাচ্ছে কোথায় লিখলাম? এইটা এখানে আমি যেটা তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে অলরেডি আই হ্যাভ গিভেন ইউ দিস জেনারেল রেজাল্ট দ্যাট E0s সমান k is equal to 1 s minus 1 REK. So I have to calculate the remainder term for each k. Okay, if you want to calculate the ground state, I have to calculate the remainder term for each k, right, up to s minus 1. So what I will try to see a pattern. Say if you know RA1, if you know RA2, RA3, then if you can find a pattern, then we generalize for any RAS. That's the motivation, right? Now here we have calculated, say for example, RA1 is equal to omega. Now we want to calculate RA2, maybe one more RA3. If we can find any pattern RA1, RA2, RA3, then we can generalize for say RA10 or something like that, and we use this formula which we have derived now to get the energy. Okay, now from that viewpoint we are trying to calculate RA1, RA2, RA3. So for RA1 we had no problem. V2 x omega is equal to V1 x omega plus omega. Okay, we got it. Now V3 x omega যখন আমি ক্যালকুলেট করছি তখন আমি এইটা লিখছি, এই V2 x omega plus omega, because if it is a shape invariant potential, then there should be a relation between V3 and V2. সেইটা কি হচ্ছে? এটা তাকিয়ে রাখ। হ্যালো, আছো না নেই? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার আছি।
এই রিলেশনটা কি বোঝা যাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, এই রিলেশনটা বলো। 12:13 হয়ে গেল। স্যার একবার বলবেন স্যার, এটা একটু অসুবিধা হচ্ছে। কি একটু পিন পয়েন্ট করো, মানে কোথায় অসুবিধা, একটু পিন পয়েন্ট করলে আমার বলতে সুবিধা হয়। স্যার ওই মানে ওমেগাটা কেন যোগ হচ্ছে, ওখানে একটু অসুবিধা হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার আগের মানে ভি টু পোটেনশিয়ালটার গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি মানে ওমেগা বেরোচ্ছে বলেই কি আমরা ভি3-র সাথে এই ভি2-র সাথে ওমেগাটা যোগ করছি ভি3-র গ্রাউন্ড স্টেট পাওয়ার জন্য? না, তুমি হায়ারার্কি অফ হ্যামিল্টনিয়ান আমরা কি করছি বলো, যে ভি1 এর গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি 0 ছিল, তাই তো? সেখান থেকে আমরা একটা সুপার পোটেনশিয়াল বের করেছিলাম ওমেগা, সেই ওমেগা দিয়ে আমরা ভি2টাকে বের করেছিলাম, তাই তো? ধরো আমরা কি করেছিলাম আমরা, ঠিক আছে? এবার ভি3 বা H3 পেতে গেলে আমরা কি করব? H3 পেতে গেলে ভি2 এর প্রথমে আমরা যেটা করেছিলাম, আমরা H1 A1 ড্যাগার A1 ছিল, H2 সমান ছিল A1 A1 ড্যাগার, তাই তো? আমরা এই H2টাকে আমরা অল্টারনেটিভলি লিখব A2 ড্যাগার A2 করে লিখব, তাই তো? এইটা যদি লিখি তাহলে H3টা আমার হবে A3 ড্যাগার, সরি, H3টা আমার হবে, H3টা আমার হবে A2 ড্যাগার, তাই তো? আবার A4 যখন করতে যাব তখন এটাকে আমি A3 ড্যাগার A3 করে লিখব। এইবার আমি যেটা বলছি যে ধরো H1 এর করসপন্ডিং V1 হচ্ছে কি তোমার এইটা ওমেগা স্কয়ার মাইনাস ওমেগা প্রাইম, এইটা হচ্ছে ওমেগা স্কয়ার প্লাস ওমেগা প্রাইম। V2টাকে তুমি ডিফারেন্ট W দিয়ে কি লিখতে পারবে যেখানে এর এনার্জি 0 হবে? V2টাকে you have expressed in terms of superpotential, I mean superpotential of V1, okay? এইটাকে V2টাকে তুমি কি লিখতে পারবে কিছু করে, যেটা দিয়ে আমি এটাকে গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি করতে পারবো V2 এর? বেশ, দেখো আমি বলছি, বোধহয় বুঝতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে, বললে হয়তো সুবিধা হবে তোমাদের। বেশ, দেখো কোথায় যায়। আচ্ছা, V2 সমান আমার কি আছে? V2 সমান আমার আছে V2 সমান আমার আছে V1x প্লাস ওমেগা। এটা তো এগ্রি করছো? এটা তো কোনো অসুবিধা নেই, বলছি এটা তো কোনো অসুবিধা নেই তো? না স্যার, না স্যার, না স্যার। এবার V1 এর আমার এক্সপ্লিসিট এক্সপ্রেশন কি? V1 এর এক্সপ্লিসিট এক্সপ্রেশন হচ্ছে আমার ওমেগা স্কয়ার বাই 4 ওমেগা স্কয়ার 4x স্কয়ার মাইনাস ওমেগা বাই 2 প্লাস ওমেগা, তাই তো? এইবার তুমি বলো যে এই যে এইটা যেটা রয়েছে এইটার পার্টনার পোটেনশিয়াল কত হবে? এইটার পার্টনার পোটেনশিয়ালটা তো আমরা জানি, এটার পার্টনার পোটেনশিয়াল কত হবে? মানে V3 আমি যখন ক্যালকুলেট করব তখন V3 আমাকে কি হবে না, V2 এর পার্টনার এইটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট শিফট, এটাকে আমি বাদ দিলাম, মানে এই অংশটা বাদ দিয়ে এই যে পোটেনশিয়াল আছে এই পোটেনশিয়ালের পার্টনার পোটেনশিয়াল কত হবে দেখতে হবে, আর এটা অ্যাজ ইট ইজ যেমন ছিল যোগ হয়ে থাকবে V3 যখন আমি করব। ওকে, তো এইটার পার্টনার পোটেনশিয়াল কত এক্সপ্রেশন সেটা তো আমি জানি কত, সেটা ওমেগা স্কয়ার বাই 4x স্কয়ার মাইনাস ওমেগা বাই 2, এইটা পার্টনার পোটেনশিয়াল, হ্যাঁ প্লাস ওমেগা বাই 2 হবে।
বেশ, আর এইটা যেমন ছিল আমি এটা সেরকম ভাবে আমি রেখে দিয়েছি, যোগ করেছি, কারণ এটা কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট টার্ম উইথ পার্টনার পোটেনশিয়ালস আই ক্যান অলওয়েজ অ্যাড অর সাবট্রাক্ট, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। তাহলে এটা কি হলো, তাহলে এটা আমি লিখতে পারি ওমেগা স্কয়ার বাই 4x, এই দুটোকে আমি যোগ করলাম, যোগ করে 3 omega by। ওকে, so I gave, when I wrote it here, this relation, I gave a hint also. I wrote it explicitly in the second line, but anyway, it's okay. So এরপরে তুমি দেখো এইটা যখন তুমি লিখতে পারছো এইটাকে, এবার there is no problem that এইটাকে তুমি লিখতে পারবো যে v2x omega plus omega, এই টার্মটাকে তুমি লিখতে পারি। বাঁ দিকে v3 আছে, ডান দিকে যে টার্মটা রয়েছে সেটাকে আমি v2x omega, আমার কত, v2x omega হচ্ছে v1x plus omega, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, তার মানে আমি এবার এই রিলেশনটা যদি আমি দেখি, তাহলে এখানে আমি আর a2 কত পেলাম, আর a2 কত পেলাম আমি, তার মানে স্যার ওমেগা। বেশ, আমি পেলাম আর a2 সমান আমি পেলাম ওমেগা। ওকে, এইবারে তুমি বুঝতে পেরেছো, ধরো যেহেতু তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলো, আমি সাধারণত করি না, আমি যদি v4 যদি করি, এবার এটা বলতে হবে, কিন্তু আমি তোমাদের v4 এ কি হবে, v4 এ কত হবে না, v4টাকে আমি ডিটারমাইন করবো, আমি v3 থেকে ডিটারমাইন করবো, তাই তো? তাহলে কি করে করবো বলো, আমার v3x omega plus omega। এটা কি এমনি আগেরটা এরকম হয়েছে বলে বলে দিলে না, না স্যার। করে দেখলে? ওকে, তার ফলে আর a3 উইল বি ওমেগা। তাহলে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমার en সমান e so en m on k to m minus 1 আর এর উপরে যে ফর্মুলা ডিরাইভ করছি সেটাকে ব্যবহার করে। বেশ, তার মানে এটা কি দাঁড়ালো, k is equal to 1 to m minus 1। আমি এখানে RA1, RA2, RA3, RA4, RA5 সবগুলোই পেয়েছি ওমেগা। তার মানে দিস ইজ আমার, এটা হচ্ছে সাম ওমেগা। সামেশনটা কত হবে বলো? m minus 1 omega। m minus 1 ওমেগা, কিন্তু নোট দ্যাট m টা এখানে কত থেকে ধরা আছে, 1 থেকে ধরা আছে, তাই তো? তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি m ওমেগা m is equal to 0, 1, 2, 3। এইখানে একটা নোটেশনের একটু গোলমাল আছে, এই দুটোকেই এন বলতে হবে, nth হ্যামিল্টনিয়ানের nth স্টেট, সেটাই আমাকে এন এই সরি লাস্ট লাইন। আচ্ছা এইটা বোঝা গেল না, বোঝা গেল না, এই যে লাস্ট লাইনটা,
লাস্ট লাইনটা হ্যাঁ স্যার বোঝা বোঝা গেল? গেছে। বেশ, হ্যাঁ স্যার। যদি বোঝা গেছে, আমার 7 মিনিট আছে, আমি দেখি একটা তৈরি করে একটা নন ট্রিভিয়াল এক্সাম্পল করি। এটা খুব একটা ট্রিভিয়াল এক্সাম্পল। একটা নন ট্রিভিয়াল এক্সাম্পল আমি যেটা করি, আমি লিখছি v1 x a, এটা হচ্ছে কি আমার প্যারামিটার, এটা হচ্ছে গিয়ে a স্কোয়ার মাইনাস a ইন্টু a প্লাস বিটা ইজ এ প্যারামিটার, sec hyperbolic square beta x, ওকে। আর এর পার্টনার পোটেনশিয়াল হলো গিয়ে a স্কোয়ার মাইনাস a ইন্টু a মাইনাস বিটা, এখানে প্লাস সাইন আছে, এখানে মাইনাস সাইন আছে, sec hyperbolic square beta x. If you want to produce this from some superpotential, then the superpotential has this expression a tan hyperbolic beta x, যেখানে a greater than is equal to 0. For defining the superpotential, there is no condition on a, but if we solve the problem, then we will see for the normalizability of the wave function, a is equal to greater than 0. Okay, so that's why we are imposing the condition here. This particular potential, this sec hyperbolic square potential, is very important, and it appears as a is called I mean it appears and it's called a transparent potential. So from the physical point of view also, this constant a is greater than 0, that one can identify. I will give that particular example in nuclear physics where it appears there. Before, first solve the mathematical problem. Now, can anybody tell me that what should be this? v2xa is equal to v1 x, এই প্যারামিটারের জায়গাটা কত লিখবো আর রিমাইন্ডার টার্মটা কত লিখবো, কেউ কি বলতে পারবে? কেউ একটু দেখে বলতে পারছো? ধরো প্যারামিটারটা কি বিটা? হ্যাঁ বলো। প্যারামিটারটা এ আর বিটা দুটোই প্যারামিটার, এ আর বিটা দুটোই প্যারামিটার, ওকে। আচ্ছা, আমি একটা হিন্ট দিচ্ছি যেহেতু আমাদের সময় হয়ে এসেছে। দেখো তো, আমি যদি এইখানে এইটা বসাই, ওকে, v2xa সমান v1xa মাইনাস বিটা, তোমার এই লাস্ট টার্মটা বলো যে v2 যেটা রয়েছে, v1 এ যদি আমি a এর জায়গায় a মাইনাস বিটা বসাই, ঠিক আছে, তাহলে এই রিলেশনটা বের করতে পারি। v1 এ v1 x a মাইনাস বিটা সমান কত? a মাইনাস বিটার হোল স্কোয়ার মাইনাস a মাইনাস বিটা ইন্টু a, এটা এগ্রি করলে যে v1x a মাইনাস বিটা সমান এটা এগ্রি করছে? ইয়েস স্যার। স্যার সেক্স স্কোয়ারের যদি agree ভেতরে করো। ওইখানে না স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো। আমি যেটা করছি, ঠিক আছে। আমি a goes to a মাইনাস বিটা করছি, ঠিক আছে। বেশ, যদি এইটা হয় তাহলে এইভাবে বলো, তাহলে v2 is equal to এই v1 প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট লিখতে হবে। তাহলে সেই কনস্ট্যান্টটা কত হবে তাড়াতাড়ি করে ফেলো আমাকে। v2 সমান v1, v1 তুমি v2 জানো, v1 জানো, তাহলে তোমাকে বিটা স্কোয়ার difference টা মাইনাস calculate 2a বিটা। আট, ঠিক বলনি। ও ওকে 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 ওকে, না না, রাইট, ইউ আর রাইট, ইউ আর রাইট। কিন্তু আমরা লিখবো অন্যভাবে, আমরা লিখবো মানে ওই অত সিম্পলিফিকেশন আমরা করবো না, একটা কারণ আছে। সো তুমি যেটা বলেছো সেটা রাইট, ওকে। দেখো তুমি যেটা বলেছো যে বিটা স্কোয়ার মাইনাস 2a বিটা, দিস ইজ ইকুয়াল টু বিটা স্কোয়ার মাইনাস 2a বিটা, রাইট? তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। আমি এই ফর্মে কেন লিখলাম? আমি উইদাউট সিম্পলিফিকেশন আমি যেটা লিখলাম
যে ভি টু আমার একটা স্কোয়ার ছিল অলরেডি ডেফিনেশনে, ভি টু একটা স্কোয়ার আছে, সেই স্কোয়ারটা আছে, আর ভি ওয়ান আমার একটা এক্সট্রা টার্ম এসছে এ মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার, সেটাকে বিয়োগ করলাম। ওকে, আর দিস টার্ম that a into a minus beta sec hyperbolic square beta x, this is there already, it is there. Okay, so only the constant terms are changing. তারপর আমি এটা বলতে পারি এরপরে হলো যে আমার a1 is equal to a2 is equal to f of a1 মানে a minus beta, রাইট? যদি বলতে পারি তাহলে আর a1 সমান আমি লিখতে পারি a1 স্কোয়ার মাইনাস a2 স্কোয়ার, লিখতে পারি কিনা? হ্যাঁ স্যার। বাকিদের কি অবস্থা? দেখো এই যে রিলেশন আছে, এই রিলেশন আমি a1 সমান a, a2 সমান a মাইনাস বিটা, ওকে, a2 সমান a মাইনাস বিটা, এই পার্টটা মাই ডেফিনেশন। আর আর a1 হচ্ছে যে আমার এই লাস্ট পার্টটা আর a1 স্কোয়ার মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার, বাট স্যার a2 স্কয়ার মাইনাস a1 স্কয়ার নয় কেন? এ তো a1 তো ক্যাপিটাল a1 তো ক্যাপিটাল এ। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তাই যদি Yes, sir. হয়, once you have identified this, then en1 will be k is equal to n minus 1 r a k সমান k is equal to 1 to n minus 1 a k square minus a k plus 1 whole square. Okay, now just like the harmonic oscillator case, if you calculate the form of V3, V4, V5, then you will see that this pattern is there. Okay, namely you will find that this can be expressed in terms of a and a minus beta, a and a minus beta. Okay, now if we perform this summation, then we get a1 square minus a2 square plus a2 square minus a3 square. This goes on up to a n minus 1 square minus a n square. This cancels. এখানে কোথাও একটা this cancels. এটা আগের থেকে ক্যান্সেল করে শুধু পড়ে থাকে তোমার a1 square minus a n square. Okay, and a1 সমান a square, এবার যেটা আমি মুখে বললাম, তুমি যদি a n টা ক্যালকুলেট করো তাহলে তুমি দেখতে পাবে a n টা হচ্ছে a মাইনাস n বিটা, n হচ্ছে ইন্টিজার। ওকে, তাহলে a minus n meter whole square. Okay, so you have calculated the energy eigenvalues for a very complicated স্যার n minus 1 বিটা হবে না? কোনখানটায়? না না, n minus 1 বিটা হবে, কিন্তু তোমার ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে জেনারেলাইজেশন করে আর পরে n is equal to 1 থেকে শুরু করছো না n is equal to 0 থেকে শুরু করছো, সেই একটা কনভেনশন রয়েছে। তো আমি এখানে এই যে লাস্ট যে এক্সপ্রেশনটা লিখেছি, সেই লাস্ট এক্সপ্রেশনে n টা 0 থেকে শুরু হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, আচ্ছা, হ্যাঁ। তাহলে এইটা হলো কি আমার এনার্জি এক্সপ্রেশন। আর দেখো যে জাস্ট ইউজিং শেপ ইনভেরিয়েন্স আমাকে একটু তাড়াতাড়ি করতে হলো, কিন্তু তোমরা বাড়িতে করে দেখো খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, যেটা কমপ্লিকেটেড পোটেনশিয়াল, এটা কত তাড়াতাড়ি একটা আমি এনার্জি আইগেন ভ্যালু বের করে ফেললাম, এনার্জি আইগেন ফাংশন বের করতে হবে। তোমাদের 12:32 হয়ে গেছে, আমাকে জাস্ট 3 মিনিট দাও, 12:35 আমি ছেড়ে দিচ্ছি। এটা অ্যাকচুয়ালি যেভাবে আসে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে, এই পোটেনশিয়ালটা অ্যাকচুয়ালি আসে। ওকে, এবার আমি যেটা করেছি, আমি একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করেছি। আই হ্যাভ টু ম্যাপ ইট টু দিস প্রবলেম ইন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। ওকে, সো আমি যদি এই পার্টিকুলার প্রবলেমের জন্য v is equal to minus v naught sec hyperbolic square beta x, ওকে, ওই
রেজাল্টটাকে ট্রান্সফার করতে চাই, তাহলে আমি প্রথমেই দেখো আমি ভি নট সমান আমি ধরলাম এ ইন্টু এ প্লাস বিটা। ওকে, কোথায় গেল? ভি নট আমি ধরলাম ভি ওয়ান এর যে সেকেন্ড পার্ট মানে এক্স ডিপেন্ডেন্ট পার্ট সেটাকে আমি ধরলাম। ওকে, যে ভি নট এর আমি ধরলাম এ এ প্লাস বি এই পার্ট, অলরেডি সেক হাইপারবোলিক স্কয়ার বিটা এক্স আছে, মাইনাস সাইনটাও আছে। এখানে একটা এক্সট্রা টার্ম আছে আমার ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলেশন এ স্কয়ার, বাট দ্যাটস নট গোইং টু প্রবলেম ক্রিয়েট এনি প্রবলেম, because you know that if you can find eigenvalues of a Hamiltonian, then you can also find the eigenvalues of any other Hamiltonian which is just the old Hamiltonian plus some constant. This a is a constant, so আমি যদি এই পার্টটা সলভ করতে পারি আমি এই পার্টটাকে সলভ করতে পারবো। ওকে, সো দিস ইজ দ্য আইডিয়া। সো উই আইডেন্টিফাই ভি নট অ্যাজ এ প্লাস এ বিটা। এবার এইটা তোমার সলভ করতে পারো তুমি এ এর জন্য, কারণ আমার ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে এ আছে, এটাকে তুমি ভি এর জন্য সলভ করতে পারো। ভি এর জন্য সলভ করলে তুমি যেটা পাবে দুটো মানে জেনারেল সলিউশনটা হচ্ছে ইটস কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হাফ মাইনাস বিটা প্লাস মাইনাস বিটা স্কোয়ার প্লাস 4 ভি নট। এবার দেখো আমি যখন পোটেনশিয়ালটা ডিফাইন করেছি আমি এখানে এ গ্রেটার দেন 0 করেছি, কারণ ওয়েভ ফাংশন ননভার্জিবিলিটি হয় না। তার ফলে এখানে এ এর যে দুটো পেয়েছি সেখান থেকে আমি ধর আমি এটাকে যদি এ প্লাস মাইনাস করে লিখি তাহলে আমাকে ডিসকার্ড দ্য মাইনাস সাইন, মানে এ মাইনাসটাকে আমি ডিসকার্ড করতে হবে, কারণ এ মাইনাসটা হচ্ছে কি তোমার নেগেটিভ সলিউশন, বাট এ শুড বি গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল টু 0। আমি যদি উপরেরটাকে ধরি তাহলে বিটা আর ভি ডটের উপর কোনো কন্ডিশন দিতে পারি যাতে এ প্লাসটা 0 হয়। আমরা এখন আলাদা করে এ প্লাস বলবো না, আমরা এই বলবো, ব্যাস। তার মানে আমি পেলাম মাইনাস বিটা বাই 2 প্লাস হাফ রুট ওভার বিটা স্কোয়ার প্লাস 4 ভি নট। আমার এইটা হলো এর এক্সপ্রেশন। ওকে, এবার এই প্রবলেমের জন্য কি করতে হবে? ভি সমান ভি ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার, কারণ এই প্রবলেমে কোনো এ স্কোয়ার নেই, ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে এ স্কোয়ার আছে, তাহলে সেই এ স্কোয়ারটা আমি বাদ দিলাম। এ স্কোয়ারটা যদি আমি বাদ দিলাম তাহলে আমার এনার্জি হয়ে গেল ই এন ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার সমান মাইনাস এ মাইনাস এন বিটার হোল স্কোয়ার। সো মাইনাস এটার এ ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম বিটা বাই 2 প্লাস হাফ root over beta square plus 4 v naught minus. Okay, so this is my expression for this physical problem. Okay, this appears in nuclear physics. যখন তুমি বাউন্ড স্টেট স্টাডি করো, আমি জানি অলরেডি পড়েছো এই ধরনের পোটেনশিয়াল, হয়তো তোমাদের এমএসসি লেভেলে পড়ানো হয় না, কিন্তু when people study bound state effective modeling, so in I mean this potential appears there. Okay, and for that we have using that parameter of that theory we have obtained this কি হলো রে? Okay, I stop it here because it's 12:36. যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কেউ করতে চাও নিতে পারি, কারণ তোমাদের আবার পরে ক্লাস আছে। আদারওয়াইজ নেক্সট ডে আমি যেটা করব, ভেবেছিলাম আজকেই করতে পারবো কিন্তু আজকে হলো না। নেক্সট ডে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে কি তোমার কুলম্ব প্রবলেম হচ্ছে কি আরেকটা মোর ফিজিক্যাল প্রবলেম। এবার যে দেখতে পাচ্ছি প্রবলেমগুলো আমি ওয়ান ভেরিয়েবল আমি ডেভেলপ করেছি, ইনফ্যাক্ট হ্যাড 2 or 3 ভেরিয়েবল প্রবলেম ডিফাইন করা ডিফিকাল্ট। রেডিয়াল পার্ট যে প্রবলেম থেকে কুলম্বে সেটা পরের দিন সলভ করবো, ওইটুকু বাকি আছে, পরে আমি নতুন কোনো একটা প্রবলেম মানে টপিকে শিফট করে যাবো। এখান থেকে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলো। Okay, so if you have any question. আমাদের এই ক্লাসের নোটটা কি তোমার ভয়েসটা খুব আস্তে হয়ে গেছে, একটু জোরে বলবে? হ্যাঁ বলছি স্যার, এই ক্লাসের নোটটা মানে যেটা আপনি আগের দুটো ক্লাসে যেরকম লিখে দিতেন সেরকম কি দেবেন এই ক্লাসে, এই চ্যাপ্টারটার আর কি? সরি, এই চ্যাপ্টারটার জন্য যেহেতু তোমার অলরেডি মানে বলি আগের গুলোর জন্য মানে এমএসসির জন্য গ্রহণযোগ্য কিছু ছিল না বলে সেটা লিখে দিয়েছি, কিন্তু এইটা তো ধর আমি যে দুটো দিয়েছি সেই দুটো কিন্তু তোমার একটা বই আছে টেক্সট মেটেরিয়াল, সেই টেক্সট বুকটা তো কিনতে পারবে না বলে টেক্সট বুকের মেটেরিয়াল আর যে ফিজিক্স রিপোর্ট যেটা দিয়েছি সেটা আইডেন্টিক্যাল বলে আমি দিইনি। এখন যদি বলো তাহলে আমি যেটা করতে পারি মানে
ম্যাথমেটিক্যাল পার্টটা আমি স্ক্যান করে পাঠাতে পারি আগের গুলোর মতন, কিন্তু স্ক্যান ভার্সন তুমি যেটা হবে যে যে ইনপুট গুলো যেটা থাকে যে কথার আর কি মানে ফিজিক্যাল পার্ট, সেই পার্টটা অ্যাবসেন্ট থাকবে। কিন্তু অফকোর্স ইফ ইউ ওয়ান্ট আই ক্যান I have some sketch of mathematical expressions that I can of course give it, but will that help it? আমি জানি না। হ্যালো, ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার, সেটা দিলেও হয়, মানে এই পড়ানোর সময় স্পিডে টুকতে গিয়ে অনেক সময় স্যার ভুল হয়ে যায়, পরে বুঝতে সমস্যা হয়। আচ্ছা বেশ বেশ ঠিক আছে, বেশ। আর কিছু আর কিছু তোমাদের কি? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো 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 না ইন্দ্রনীল। স্যার, না স্যার ঠিক আছে বলছি। তোমাদের কি কাল কেউ ইয়ে দিয়েছিলে, মানে কালকে কি কালকেরটা একটু পরীক্ষা দিয়েছিল? ডিসেম্বরে অনেকে দেবে, কিন্তু কালকেও পরীক্ষা দিয়েছো তোমরা? গতকাল কেউ? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, স্যার। কিন্তু ডিসেম্বরের পরীক্ষাটা আমার ধারণা ছিল যে তোমরা ডিসেম্বরে যে পরীক্ষাটা হয় সেটা দিচ্ছ। ডিসেম্বরে কেউ অ্যাপ্লাই করেছো না করোনি? ডিসেম্বরের স্যার ওরা এখনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরই করেনি, এটা তো জুনেরটা দেরি করে করে এই হলো, তো ডিসেম্বরের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরোয়নি এখনো। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমার ধারণা ছিল যে ডিসেম্বরের জন্য তোমরা তৈরি হচ্ছ। ও আচ্ছা, বুঝলাম এতক্ষণে। কেমন হলো সব? হয়েছে স্যার আর মোটামুটি। আর কেউ কথা বলছে না ইন্টারনেট বাদ দিয়ে? বাকিদের সব কি হয়েছে, মানে হবে না স্যার হবে না? ডিসেম্বরের জন্যই প্রিপেয়ার নিতে হবে, জুনের কোশ্চেন দেখে হার্ট ফেল হয়ে যাবে। স্যার কতদিন ছিল? কোয়েশ্চেন একটু টাফই হয়েছিল। একটা কোশ্চেন সলভ করার জন্য মিনিমাম 3টা কনসেপ্ট দিয়েছিল, মানে একটা সিম্পল কোশ্চেন সলভ করার জন্য। হ্যাঁ, মানে কি প্রশ্নের টাইপটা পাল্টে গেছে? না, আউট অফ দ্য বক্স টাইপের কোশ্চেন জুনের আছে, মানে কোশ্চেনটা আগে স্যার এমনিতে যেগুলো জটিল হয়। আনইম্পর্টেন্ট জায়গা সেরকম জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন, মানে যেগুলো শিওর পাওয়া যাবে যেসব জায়গা থেকে, সেইখানে মানে সোজাসুজি কোয়েশ্চেন না দিয়ে ঘুরিয়ে টাইম এরকম কোয়েশ্চেন দিয়েছে। মানে একটু বলো, একটু একটা উদাহরণ দাও তাহলে বুঝতে পারবো। স্যার তারপরে ফর এক্সাম্পল অপটিক্স থেকে কোশ্চেন দিয়েছে, ওই ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট থেকে, তো সেগুলো তো ইন জেনারেল আমরা নেটের জন্য পড়ি না। ওই না, নেটের এখন একটা কম্পোনেন্ট তো, মানে সব জায়গাতে একটা ট্রেন্ড, বিএসসি এবং হায়ার সেকেন্ডারি প্রশ্ন কিছু করে দিচ্ছে। হুম, তো অপটিক্স থেকে মানে কি একটা দুটো প্রশ্ন না অনেকগুলো প্রশ্ন? স্যার ওই এক দুটোই ছিল স্যার। দাঁড়া দাঁড়া, এক দুটোই একজন ছিল, একজন করে বলো। ধরো আমি কথার জন্য এক দুটোই ছিল। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর কোনো প্রশ্ন নেই? হ্যাঁ আছে। কিসের থেকে ছিল কোয়ান্টাম মেকানিক্স? কোয়ান্টাম মেকানিক্স বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশন ছিল, তারপরে হারমোনিক অসিলেটর ছিল প্রবলেম, পাটারবিশন সেগুলো ছিল একটা 5 নম্বর। সেগুলো পাটারবেশন করতে ছিল। সেগুলো করতে পেরেছো না পারোনি? দু একটা পারিনি। মানে সেগুলো ডেরিভেশন ছিল না ছোট, মানে মানে খুব বড় ডেরিভেশন ছিল নাকি ছোট ছোট ডেরিভেশন ছিল? না ডেরিভেশন খুব বড় নয়, কনসেপচুয়াল ছিল। যেমন 3টে বক্স ইয়ে দিয়েছিল, মানে বক্স পোটেনশিয়ালে দিয়েছিল, মানে একটা ইনফাইনাইট ওয়েল পোটেনশিয়াল, আর একটার একদিকে 2v0 আরেকদিকে ইনফাইনাইট পোটেনশিয়াল, আর একটার পুরোটাই ফাইনাইট ওয়েল। এবার বলেছে যে 3টের ক্ষেত্রে গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জির অর্ডারিং করতে। আচ্ছা, সোজা তো। আচ্ছা বেশ ঠিক আছে, ওইভাবে হয়তো চিন্তা করোনি। না, একটু তোমাদের একটু অ্যালার্ট হতে হবে। তার কারণ হচ্ছে যে মানে ডিসেম্বরে আমি জানি না কখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবে বা কখন দেবে, আদৌ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবে কিনা। কম্পিটিশনের কারণ হচ্ছে দুটো কারণ। একটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম কথা পাবলিক ফান্ডিং অফ রিসার্চের একটা ক্রাঞ্চ এমনিতেই আছে। আর 2 নম্বর হচ্ছে কোভিড এর জন্য আমি বলছি, ধরো যারা অলরেডি নেট পেয়েছে আগের বছর বা বিভিন্ন জায়গায় রিসার্চ করছে, দ্যার ইজ এ ফান্ড ক্রাঞ্চ। ইভেন আমরা যারা আমাদের রিসার্চের জন্য প্রজেক্টেড আছে, সেই প্রজেক্টে ধরো আমি একটা প্রজেক্ট চালাই এখানে, আজকে এই ফিনান্সিয়াল ইয়ার এপ্রিলে শুরু হয়েছে, আজকে ধরো নভেম্বর হয়ে গেল, এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারের টাকা এখনো আসেনি। এবং সেটা আমার একটা কথা মানে এই ইউনিভার্সিটিতে বা অন্য জায়গায় যারা চালায় সব জায়গাতেই একই অবস্থা। যাদের আগের ইনস্টলমেন্টের টাকা খরচ করতে পারেনি তারা ঠিক আছে, আমার যেমন আগের ইনস্টলমেন্টে পুরো খরচ হয়ে গেছে, এই কোনো টাকা নেই, তো ডিফিকাল্ট। এবং তার ফলে ইজ এক্সপেক্টেড যে একটা যদি কমিয়ে দেয়
তাহলে একটা বেশ হইচই হবে যে এত কেন কমিয়ে দিল হঠাৎ করে। তো সেইটা অ্যাভয়েড করার একটা বড় উপায় হচ্ছে যে প্রশ্নটাকে কঠিন করা। তো সেই জন্য একটু ভালো করে তৈরি করবে আর কি, নলে অসুবিধা আছে। তারপর স্যার ধরুন লাগরেঞ্জিয়ান, হ্যামিল্টনিয়ান, মানে এই মেকানিক্স গুলো থেকে কোনো কোশ্চেনই ছিল না, উল্টে সেই মানে 11-12 মানে সেই নিউটনিয়ান মেকানিক্স থেকে বরং সেই সারফেস টেনশন এগুলো থেকে কোশ্চেন দিয়েছে। না এবার আমাকে একটা বলো যে প্রশ্নটা হোমোজিনিয়াস ছিল কিনা, মানে সব টপিক কভার করেছিল না কোনো কিছু না না বায়াস? না 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 হোমোজিনিয়াস হোমোজিনিয়াস ছিল না। বায়াসনেস ছিল এটাতে বেশি, ওটাতে ম্যাথ মেথডস এর কোশ্চেন খুবই কম স্যার। ম্যাথ মেথডের খুবই কম। সামনে যে প্রশ্ন করেছে সে ম্যাথ অতটা ভালোবাসে না আর কি। আচ্ছা, আর গেট ফেট মানে পার্টিকেল ফিজিক্স থেকে মানে এরকম যেরকম সাধারণত কোশ্চেন হয় সেরকম না, মানে একটা রিয়াকশন দিয়ে এই পার্টিকেলটা পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, এরকম টাইপের। মানে কিরকম একটু বলো একটা, মানে যদি একটু স্পেসিফিক হও, মানে ওখান থেকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। পার্টিকেলের যেমন ধরুন রিয়াকশন হয় একটা পার্টিকেলের, এবার ওরকম রিয়াকশন দিয়ে তারপর মানে একটা পার্টিকেল মানে ওটাকে পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, মানে আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না আপনাকে। না ওটা ধরো, ওটা মানে নির্দিষ্ট করে ডিকেটা না বলে দিলে প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করা তো ডিফিকাল্ট। মানে ধরো তুমি যদি বলো যে বিটা ডিকে, তাহলে বিটা ডিকে দিয়ে যদি বলে এইটা পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, ওকে, আইদার সামবডি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক ফ্রম মেমোরিও করতে পারে, কিন্তু মেমোরি বেস প্রশ্ন তো দেয় না, কিছু একটা ক্যাচ থাকবে নিশ্চয়ই। ও আচ্ছা, আমি তোমার ক্ষেত্রে আমি ভেবেছিলাম যে তোমার পরীক্ষাটা ডিসেম্বরে, তুমি আমাকে পার্টিকেল নিয়ে কিছু একটা বলেছিলে, তো নভেম্বরে সেটা আমি জানতাম না। এদিকে পরের পরীক্ষার আগে দেখা যাবে। বেশ, মানে কত আনসার করেছো, কত রাফলি? অ্যারাউন্ড 70 মতো করেছি। কততে? 200-তে? হ্যাঁ। কিন্তু মানে গতবারের ছেলে মেয়েরা যা বলেছিল তাতে বোধহয় কত 90 যাচ্ছে এখন নাকি, মানে কাট অফ 90-র কাছাকাছি যাচ্ছে। আগের বারে 101 বা 2 এরকম কাট অফ ছিল। আচ্ছা, এবং আগের বার যেটা একটা অসুবিধা হয়েছিল না, এটাও একটা কারণ হতে পারে, আগের বার বোধহয় প্রশ্ন সোজা হয়েছিল, তার ফলে আমি বলছি তোমাদের যে দীপেন্দু যে ছিল, দীপেন্দু খুব ভালো স্কোর করেছিল, কিন্তু পার্সেন্টাইলে 100-র পেছনে, কিন্তু ওর যা মানে তুমি যদি যে স্কোর ছিল, স্কোর হিসেবে খুব ভালো স্কোর ছিল, কিন্তু পার্সেন্টাইলে মানে নিশ্চয়ই প্রশ্ন সোজা হয়েছে, ভালো পরীক্ষা সবাই দিয়েছে। তো আমি জানি না যে সেটার কোনো কমপ্লেন ছিল বলে এবারে কঠিন করে দিল কিনা। আগের বার বোধহয় কোশ্চেন সোজা ছিল এবং 101 কাট অফ উঠেছিল। জুনের কোশ্চেনটা স্যার বরাবরই জটিল হচ্ছে। এই তার আগের বারে হ্যাঁ, তার আগের বারে জুনে একটা 88 কঠিন কাট অফ ছিল। হ্যাঁ, তখন ওই 80-র কাছাকাছি কাট অফ উঠেছিল। হ্যাঁ, 80 এরকম। না জুনটা আমি জানি না। দীপেন্দুকে চেনো তো, তোমাদের সিনিয়র দাদা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ওর এমনিতে স্কোর হিসেবে 200-তে স্কোর হিসেবে বা র্যাঙ্ক হিসেবে যেটা ছিল, আর মানে পার্সেন্টাইল হিসেবে যে মার্কসটা ছিল, পার্সেন্টাইলটা আমার মনে পড়ছে 98-এর উপরে পার্সেন্টাইল ছিল বোধহয়, হ্যাঁ, কিন্তু র্যাঙ্কটা এসেছিল 100-র উপরে। তো তার মানে বুঝতে পারছি 98 পার্সেন্টাইল যদি 100-র উপরে র্যাঙ্ক হয়, তার মানে নিশ্চয়ই প্রশ্ন সোজা হয়েছিল। তো আদারওয়াইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। দেখো কি হয়, অল দ্য বেস্ট। এখন যদি ওরা বলে যে রিলেটিভ পার্সেন্টাইল দিয়ে গ্রেডিং করা হয়তো সবারই খারাপ হবে, সেক্ষেত্রে হবে। কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে যে মানে ওরা মানে স্কুইজ করতে চাইছে আর কি, আইদার নাম্বারটা কমাতে চাইছে আর কি। সো ইনডিরেক্ট ওয়ে অফ স্কুইজিং। সো তোমাদের একটু বেটার প্রিপেয়ার থাকতে হবে ডিসেম্বরের পরীক্ষাটা যখনই হোক। ঠিক আছে, বেশ। তোমাদের তো ক্লাস আছে তো 1:30 থেকে নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, কালকে ক্লাসটা মানে কালকে তোমাদের অরুণিদা কম্পিউটার